Hello everyone, this is Gnani. Welcome to Gnani Creations Education. In this session, we'll be discuss how to prepare reasoning for all competitive exams such as Staff Selection Committee, Bankings, Railways, SI Constables, DRDO, etc. So, reasoning complete syllabus for all competitive exams, pattern and analysis. Here, first of all, we will discuss what is the meaning of reasoning and how many parts divided into reasoning. I will explain in bilingual, both English and Telugu. Here, reasoning. So, reasoning ante emiti? Reasoning, action of thinking about something in a logical way or sensible way. Action of thinking. సో ఒక ప్రక్రియ గురించి ఆలోచించే విధానం. అబౌట్ సంథింగ్, అది దేని గురించి అయినా ఏ వేలో, లాజికల్గా కానీ లేదా సెన్సిబుల్ వేలో కానీ ఆలోచించే ప్రక్రియనే రీజనింగ్ అంటారు. సింప్లీ యాక్షన్ ఆఫ్ థింకింగ్. యాక్షన్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఒక ఆలోచించే ప్రక్రియ. అబౌట్ సంథింగ్, దేని గురించి అయినా, అది ఏ విధంగా, లాజికల్ వే ఆర్ సెన్సిబుల్ వే. సో తార్కికంగా కానీ లేదా విజ్ఞానంతో కూడిన ప్రక్రియతో ఆలోచించే విధానాన్ని ఏమంటారంటే రీజనింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, రీజనింగ్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్. Verbal reasoning, non-verbal reasoning. First of all, what is the meaning of verbal reasoning? Next, what is the meaning of non-verbal reasoning? Simply, verbal reasoning is nothing but express in words. Simply express in words. మన వర్డ్స్తో కనుక ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దాన్ని వెర్బల్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ express in figures. Simply figures. ఫిగర్స్ గురించి కనుక మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దాన్ని నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ అంటారు. సో ఇది కంప్లీట్గా వర్డ్స్ గురించి, ఇది కంప్లీట్గా ఫిగర్స్, చిత్రాల గురించి చెప్పుకునేవే వెర్బల్ రీజనింగ్, నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్. సో మనకి రీజనింగ్ సబ్జెక్ట్ అనేది కాంపిటేటివ్లో మంచి స్కోర్ చేసే సబ్జెక్ట్. Verbal reasoning divided into three types. First one, general intelligence. Second one, logical. Third one, analytical. So what is the meaning of general intelligence? So general intelligence is nothing but using tricks. Using simply tricks. Next, logical verbal reasoning is nothing but using logics. Using logics. Analytical, both tricks and logics plus mind calculations. Tricks and logics and also use mind calculation. So that is the analytical verbal reasoning. So మనకి ట్రిక్స్ కనుక యూజ్ చేస్తే అది జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని, లాజిక్స్ కనుక యూజ్ చేస్తే అది లాజికల్ రీజనింగ్ అని, ఎనలైటికల్లో మనకి ట్రిక్స్, లాజిక్స్ అలానే మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కంప్లీట్గా యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఎనలైటికల్ వెర్బల్ రీజనింగ్ అని అంటారు. సో మనకి ఇవి టాపిక్స్. సో టోటల్గా 21 ప్లస్ నాన్ వెర్బల్ 6, టోటల్గా 27 టాపిక్స్. ఈ 27 కనుక మనకి ప్రిపేర్ అయితే కనుక మనకి మంచి స్కోర్ చేయొచ్చు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో. అది ఏ విధంగా, వాటి యొక్క నమూనా ఏంటి, వాటి యొక్క విశ్లేషణ ఏమిటి, కంప్లీట్గా చూద్దాం. ఫస్ట్ టాపిక్, నంబర్ సిరీస్, సంఖ్యా శ్రేణులు. సో ఈ నంబర్ సిరీస్లో సో మనకి కొన్ని లాజిక్స్ ఉంటాయి. ఆ లాజిక్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, నంబర్ సిరీస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నంబర్ సిరీస్? సింప్లీ నంబర్ సిరీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బేస్డ్ ఆన్ న్యూమరికల్ సీక్వెన్స్. ఇట్స్ మీన్స్ ఫాలోయింగ్ logic, following logic.
For suppose 2 4 6 8 dash. So this is the question. Options. First option 12B, 10C, 14D. None of these. So here 2 4 6 8. So this is the numerical sequential order. Here identify logic. Here observe 2 4 6 8 all are even numbers. After 8 even number is 10. So option B. So here logic is even number. So it means following logical pattern. Identify that logic, particular logic. Here option B. So it means 10. So here number series logics are squares, cubes, or prime numbers, even numbers, odd numbers, or gap between one number to another number, one number to another number, it means gaps, or simply it means arithmetical operators or mathematical operators. So mathematical operators is nothing but plus, minus, into, divided by. These all are related logics of number series. మనకి number series లో కనుక కంప్లీట్గా స్క్వేర్స్ కానీ క్యూబ్స్ కానీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ప్రధాన సంఖ్యలు కానీ ఈవెన్ నెంబర్స్ సరి సంఖ్యలు కానీ ఆడ్ నెంబర్స్ బేస్ సంఖ్యలు కానీ లేదా గ్యాప్స్ ఒక నెంబర్కి ఒక నెంబర్ మధ్య గ్యాప్ కానీ లేదా ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసి ఒక నెంబర్కి ఒక నెంబర్ రిలేషన్ ఏముంది ఇక్కడ 2 next number plus 2, here 4, next number 6, it means again add plus 2, again 6, again add plus 2. Here logic is plus 2 plus 2 plus 2. So another logic. First logic is even numbers, second logic is add operator. Here which operator? Plus operator. So that is the concept of number series. So మనకి మంచి మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఒక 15 మోడల్స్ కనుక మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏ విధంగా ఇచ్చినా ఈ నెంబర్ సిరీస్లో మనం చేయగలం. సో అలాంటి కొత్త కొత్త మోడల్స్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను. అలానే ఈ నెంబర్ సిరీస్లో మరొక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫై రాంగ్ నెంబర్. సో ఒక సిరీస్లో ఫర్ సపోజ్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ ద సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. హియర్ ఐడెంటిఫై రాంగ్ నెంబర్. So 2 4 8 10. So these all are even numbers. So this one odd number. So this one wrong number. So answer is 7. So that type of questions I will explain. Don't worry. Next one, letter series. So letter series also same format. Identify here letters. How? For suppose A, C, E, dash. So this is the question. Options A, G, B, F, C, H, D. None of these. So A, C, E. Here identify particular logic. Here A, C, E. It means gap. A and C, one letter will be leave it. So it means B. C and E, middle one D. So each letter will be alternative. It means one letter will be leave it. So A, C, E. E after letter F. But F will be ignored. Then answer is G. So option A. So ఇక్కడ మనం చేసేది ఏంటంటే ACE ఇది ఒక క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ఐడెంటిఫై ఏది ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటి ACE లేదా ఇలా చెప్పుకోవచ్చు 1 3 5. సో ఆడ్ నెంబర్స్. నెక్స్ట్ ఆడ్ నెంబర్ ఈజ్ 7. సో ఇట్స్ మీన్స్ G. లేదా ఏకి సికి మధ్యలో ఒక లెటర్, సికి ఈకి మధ్యలో లెటర్ వదిలేశాడు అంటే ఖచ్చితంగా ఏంటి లాజిక్ ఈ తర్వాత లెటర్ వదిలేసి నెక్స్ట్ లెటర్ రాయాలి, అది లాజిక్.
అలాంటి టైప్ ఆఫ్ లాజిక్స్ అనేవి మనం లెటర్ సిరీస్లో చేస్తాం. అలానే కొన్ని వర్డ్స్ ఇస్తాడు, ఆ వర్డ్స్ని కూడా మనం అందులో లాజిక్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆన్సర్ని రాయాలి. సో ఇటువంటి మోడల్స్ చాలా ఉన్నాయి నా దగ్గర. మంచి క్వశ్చన్స్ను మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. అలానే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్స్లో ఎలా అడుగుతాడు కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, ఎనలాగీ. సో తెలుగులో పోలిక అంటారు ఎనలాగీ అంటే. ఇట్స్ మీన్స్ కంపారిజన్. ఫర్ సపోజ్ here x is to y or a is to b. So this one symbol, analogy symbol. Here comparison, one thing to another thing, or one pattern to another pattern, or one idea to another idea. So comparison between one idea to another idea or one pattern to another pattern, that is called as analogy. Here for suppose 749, 13 is to dash. So this is the question. First option. So this is the options. Here observe logic. Identify particular logic is 7. So here 49, it means that number square. So 7 square. Here also 13. So compulsory 13 square. So 169. So option is 169. మళ్ళీ ఇంకో లాజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకే విధంగా లాజిక్ ఉండాల్సిన అవసరమే లేదు. ఎందుకని ఆప్షన్స్లో 169 ఇవ్వలేదు అనుకుందాం. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేవి 169 ఇవ్వలేదు. సో ఇంకేమి ఇచ్చాడంటే చూద్దాం. సో option is 55. Then what happened? Here observe 7 and 49 gap plus 42. It means 7 plus 42, 49. Here also addition 42. 3 plus 2, 5. 1 plus 4, 5. So then get 55. సో ఇక్కడ ఒకే లాజిక్ ఉండాలని రూల్ లేదు. కాకపోతే మనం ఆప్షన్స్లో చెక్ చేసుకుంటాం. ఈ ఆప్షన్ లేదంటే నెక్స్ట్ అలా ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి. ఒకే లాజిక్లో మనం ఉండిపోకుండా డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలి. ఇది రాలేదంటే మరో లాజిక్, ఇది రాలేదంటే మరో లాజిక్. ఒకే దాని మీద చేస్తే మనకి రాదు. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లాజిక్స్ని మనం ఎప్పుడు నేర్చుకునేటప్పుడే డిఫరెంట్గా అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో 169 వచ్చేసింది కదా అని మనం ముందుకు వెళ్ళిపోకుండా ఇక్కడే ఓకే ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఇంకా ఏ విధంగా ఇస్తాడు, ఒకవేళ ఇంకా ఆప్షన్స్ ఇంకేం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఇలాంటివన్నీ మనం ఆలోచిస్తే గనక మనం ఎగ్జామ్లో అటెంప్ట్ చేయగలం. ఒక క్వశ్చన్ని ఈ విధంగా కాకుండా మరో విధంగా ఎలా ట్రై చేయాలి, అక్కడ ఉన్న లాజిక్స్ ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ మనం ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే గనక మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే గనక మన ఎగ్జామ్లో అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఈజీగా. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎనలాగీ నంబర్. అండ్ లెటర్ ఆల్సో సేమ్. ఫర్ సపోజ్ హియర్ A is to D, then B is to C, dash. Here A is to D, RHS side B is to dash. So options given: A, E, B, F, C, D, D, B or C. సో ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం. సో ఇక్కడ మనం లాజిక్ ఏంటి, సో ఏ డి మధ్యలో ఎన్ని లెటర్స్ లీవ్ ఇచ్చేసాడు, బిసి. ఆర్ ఇంకో లాజిక్ ఏంటి, A1 D4 అంటే +3 చేశాడు. ఫస్ట్ లెటర్కి +3 చేస్తే 4 వచ్చింది. ఫోర్త్ లెటర్ ఈస్ డి. హియర్ ఆల్సో +3. సో బి లెటర్ ఈజ్ 2. 2 + 3 5. 5 మీన్స్ ఈ. ఆర్ బికి ఈకి మధ్యలో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి, సి అండ్ డి. సో 2 లెటర్స్ ఇక్కడ, ఇక్కడ 2 లెటర్స్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కంపారిజన్ బిట్వీన్ వన్ థింగ్ టు అనదర్ థింగ్.
ఇక్కడ కంపారిజన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏదైతే లాజిక్ని యూజ్ చేసావో అదే లాజిక్ని ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేయాలి. అదే మనకి ఎనాలజీ కాన్సెప్ట్. పోల్చాలి. ఇక్కడ ఉన్న దాటిని పోల్చి చెప్పడమే మనకి కాన్సెప్ట్. సో మనకి ఇక్కడ సిరీస్లు వేరేగా ఉన్నా సరే మనకు కావాల్సింది ఏంటి? కంపారిజన్. ఇక్కడ ఏ లాజిక్ యూజ్ చేసామో అదే లాజిక్ని ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎనాలజీ. నెక్స్ట్ వన్, repeated letter series. So it means following repeated letters, sequential orders. It means, for suppose A B dash B dash B A dash. So this is the question. Here options: A, సో దిస్ ఇస్ ద ఆప్షన్స్. హియర్ ఏబి లాజిక్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఏ విధంగా? ఇక్కడ ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? 2 లెటర్స్. డివిజన్ చేస్తూ పోండి. సో 2 లెటర్స్గా డివిజన్ చేశాను. డివిజన్ చేస్తే మనకు ఒక లాజిక్ అయితే అర్థమైంది. ఎక్కడో ద్వారా లాజిక్ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ సిరీస్లో. ఇక్కడ ఏబి ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా ఏబి రావాలి, అది మనకి లాజిక్. ఇక్కడ బి ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ లెటర్ ఏ. ఇక్కడ ఆల్రెడీ బి ఉంది కాబట్టి అగైన్ ఏ. ఇక్కడ ఏ ఉంది కాబట్టి బి. సో ఏఏబి. సో ఆప్షన్ ఏ. ఇక్కడ మన లాజిక్ ఏంటండి? ఇచ్చిన వాటిలో ఇచ్చిన సిరీస్లో కొన్ని పార్ట్స్గా కూడా డివైడ్ చేసుకుని చేయొచ్చు, లేదా ఒక ప్యాటర్న్ ఎక్కడో దాని లాజిక్ వెతుక్కొని అదే లాజిక్ని అన్నిటికీ యూజ్ చేసి కనుక ఫిల్ చేస్తే కనుక మనం ఈ టాపిక్ని ఈజీగా చేయొచ్చు. మంచి క్వశ్చన్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి, డిస్కస్ చేద్దాం. సో ముందు టాపిక్స్లోకి వెళ్ళే కొద్ది కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వన్, ఆడ్ వన్ అవుట్. సింప్లీ this one. Odd one out is nothing but, for suppose Delhi, Kerala, AP, Colombo. సో ఇందులో ఆడ్ వన్ ఏంటి? కొలంబో. ఎలా చెప్పొచ్చు? ఢిల్లీ, కేరళ, ఏపీ అనేవి ఇండియాలో ఉన్న స్టేట్స్. కొలంబో అనేది ఇండియాలో లేని స్టేట్ కాబట్టి మనకి ఏమని చెప్పొచ్చు? ఈ 3 అనేవి రిలేటెడ్ టు ఇండియా. దిస్ వన్ ఆడ్ వన్. సో ఇటువంటి లాజిక్స్ కూడా మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయి. క్వశ్చన్స్ని మనం సాల్వ్ చేద్దాం. ఏదైనా సరే జస్ట్ నాన్ రిలేటెడ్ ఉన్నదాన్ని ఆడ్ వన్ అవుట్ అంటారు సింప్లీ. నెక్స్ట్ వన్. సో మన టాపిక్స్లోకి వెళ్ళే కొద్దీ దీర్ఘంగా ప్రతి దానిని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వన్, కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్. సో కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మనకి ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు ఎగ్జామ్లో. హియర్ కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఫర్ సపోజ్ COD. Code is DPE. Next one, decoding. So DEC. సో మన క్వశ్చన్లో కూడా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. DEC ఆఫ్ డాష్. సో ఆన్సర్. సో మనకి COD యొక్క కోడ్ DPE. చాలామందికి డౌట్ COD DPE ఎలా అవుతుంది అని. వాడు ఇచ్చిన దాన్నే మనం చేయాలి తప్ప ఇది కరెక్టా రాంగ్ అని మనం చెక్ చేయకూడదు. వాడు ఇచ్చేసాడు ఒక కోడ్, ఆ కోడ్ని ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ దానికి కూడా అప్లికేబుల్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసి దెన్ ఇక్కడ ఫాలో అయిన కోడ్ని ఇక్కడ కూడా ఫాలో అవ్వాలి. అంతే తప్ప దీనికి మీనింగ్స్ అంటూ ఏమీ ఉండవు. ఐడెంటిఫై లాజిక్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. హియర్ అబ్జర్వ్ COD. C after letter D in right side. Here also OPDE. సో మనకు లాజిక్ ఏమర్థమైంది? ఓకే, నెక్స్ట్ లెటర్ నెక్స్ట్ లెటర్ నెక్స్ట్ లెటర్ ఆర్ 3 4. సో ఇట్స్ మీన్స్ 15 16 D 4 again E 5 3 4 15 16 4 5. సో 1 by 1 1 after 1 after 1. సో దట్స్ వై అదే లాజిక్ని ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. సో D, దెన్ నెక్స్ట్ లెటర్ ఈస్ E, నెక్స్ట్ లెటర్ ఈస్ F, C, next letter is D. So answer is EFD. So that is the simple logic for coding and decoding.
సో మనకి ఇచ్చిన ఏం చేస్తాడు, ఒక వర్డ్స్కి కోడ్స్ ఇస్తాడు. అగైన్ ఫైండ్ అవుట్ అగైన్ దట్ వర్డ్స్, అలాంటి వర్డ్స్ని కొన్ని ఇచ్చి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు అదే లాజిక్ని యూజ్ చేసి. సో ఇది కూడా మనకి ఇందులో మంచి మోడల్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. 15 మోడల్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి దానికి నేను కంప్లీట్గా ఫుల్ ప్యాకేజ్ సిలబస్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, సింబల్స్ అండ్ నొటేషన్స్. సో ఇది కూడా మంచి టాపిక్. సో ఈ సింబల్స్ అండ్ నొటేషన్స్లో మనకు ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అని, సో లెటరు సీక్వెన్స్లు కానీ లేదా సింబల్స్ కానీ, సో వాటి యొక్క లాజిక్స్ని ప్యాటర్న్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయటం. సో ఇందులో మనకి సింబల్స్ అండ్ నొటేషన్స్లో ఎక్కువగా స్టాండర్డ్, ఇట్స్ మీన్స్ మీన్. ఫర్ సపోజ్ ఎలా అడుగుతాడంటే క్వశ్చన్లో 9 + 3 6 - 4 10 × 3. సో ఇలాంటివి ఇచ్చేసి ఒక లాజిక్. సో అక్కడ వాడు ఏమంటాడు, హియర్ ఫాలో బాడ్మాస్. బాడ్మాస్ అంటే ఏంటి? సో మనకి ఇది ఒక లాజిక్ ఇచ్చాడు, 9 + 3 - 6. సో ఇది ఒక బ్రాకెట్లో ఉందనుకుందాం. సో బ్రాకెట్ ఆఫ్ డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్. సో మనం ఏం చేయాలి, సో బ్రాకెట్లో ఉన్నదాన్ని ఫస్ట్ తీసుకోవాలి, తర్వాత ఆఫ్లో ఉన్నదాన్ని, తర్వాత డివిజను, తర్వాత మల్టిప్లికేషన్, తర్వాత ఎడిషన్, తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే కనుక వస్తుంది. అలానే ఇంకొక కొన్ని లాజిక్స్ ఏంటంటే ప్లస్ మీన్స్ ఇంటూ అని, మైనస్ మీన్స్ డివైడెడ్ బై అని, ఇంటూ మీన్స్ ప్లస్ అని, డివైడెడ్ బై మీన్స్ మైనస్ అని. ఇటువంటి లాజిక్స్ కొన్ని ఉంటాయి. సో మనకి ఎక్కడైనా ప్లస్ కనిపిస్తే ఇంటూగా మార్చడం, మైనస్ కనిపిస్తే డివైడెడ్ బై గాను, ఇంటూ కనిపిస్తే ప్లస్ గాను, డివైడెడ్ బై కనిపిస్తే మైనస్ గాను మీనింగ్స్ మార్చి ఏం చేయాలి, క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇది కూడా మంచి టాపిక్. నెక్స్ట్ వన్, సింబల్స్. స్టార్, యాష్, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్. సో ఇటువంటి సింబల్స్ని యూజ్ చేసి P*Q, P*Q, P గ్రేటర్ దాన్ Q, P లెస్ దాన్ Q. సో ఇటువంటివి మనం కొన్ని లాజిక్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఈ సింబల్స్ అండ్ నొటేషన్స్లో చేస్తాము. సో మంచి టాపిక్ అండి ఇది, చాలా చక్కగా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వన్, ఇది జస్ట్ బేసిక్ ఎలా ఉంటుంది, జస్ట్ నమూనా తెలియజేయడం కోసమే ఇది, ఈ టాపిక్స్ అన్నీ మీకు ఈ సెషన్ ద్వారా చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ర్యాంకింగ్. సో ఇది కూడా మంచి టాపిక్. సో ర్యాంకింగ్ అంటే ఏమిటి? ఫర్ సపోజ్ ఇన్ ఏ రో, ఒక రోలో ఏ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ 16th లెటర్ అనుకుందాం. ఫర్ సపోజ్ ఏ ఈజ్ సిట్టింగ్ 16th ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అనుకుందాం. సో ఏ అనేవాడు 16th ప్లేస్లో కూర్చున్నాడు. సో 16th బిఫోర్ ఎవడు ఉంటాడు, 15th. సో ఇది. నెక్స్ట్ వన్, అండ్ ఆల్సో 19th ఫ్రమ్ రైట్ హ్యాండ్ అన్నాడు. సో 19th ఫ్రమ్ రైట్ హ్యాండ్ అన్నాడు. సో ఇదేమవుతుంది, 16th ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్, 19th ఫ్రమ్ రైట్ హ్యాండ్ అన్నాడు. ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. సో ఇది 19th అయితే, సో ఖచ్చితంగా దాని బిఫోర్ నెంబర్ ఏమవుతుంది, 18. సో ఇక్కడ ఆలోచిస్తే ఒకసారి గమనిస్తే 16th ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో 16th అంటే బిఫోర్ ఏముంటుంది, 15th. సో ఇక్కడికి ఇది మర్చిపోండి. నెక్స్ట్ వన్, రైట్ హ్యాండ్ ఫ్రమ్ 19th. సో రైట్ హ్యాండ్ నుంచి 19th లెటర్ అంట. సో దాని బిఫోర్ నెంబర్ ఏమవుతుంది, 18. సో ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటి, ఏ అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి, ఏ అనేది రైట్ హ్యాండ్కి, రెండిటికి ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ ఫైండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఏ రో, ఎంతమంది ఆ రోలో కూర్చున్నారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, సో 15 ఈ ఏ అనే పర్సన్ని 1 మెంబర్గా కన్సిడర్ చేసి 15 + 1 16, అగైన్ 16 + 18 సింప్లీ 34. సో ఇది మనకి లాజిక్. 16th లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో కూర్చున్నాడు, 19th రైట్ హ్యాండ్లో కూర్చున్నాడు. సో 16th ఇదే, 19th ఇదే, దాని యొక్క ప్రీవియస్ నెంబర్లు రాసి టోటల్గా కౌంట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, ఒక ర్యాంకింగ్ అనేది వస్తుంది. అలానే ఇన్ ఏ క్యూ, రో, ఇలాంటివన్నీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. అలానే ఏ ఈజ్ అబౌవ్ సిట్టింగ్ బి, బి
బిలో ఏ సి ఆర్ ఇలాంటి కొన్ని ఇస్తాడు. అవన్నిటిని మనం ఈ ర్యాంకింగ్లో చేయాలి. ఇలాంటివి మనకు ఉన్నాయి, మంచి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, మీకు డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వన్ బ్లడ్ రిలేషన్స్. సో బ్లడ్ రిలేషన్స్లో సో రిలేషన్ అనేది 2 టాపిక్స్, బ్లడ్ అండ్ ఇన్లాస్. సో అందులో మనం ఎక్కువగా రిలేషన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి, రక్త సంబంధాలు. ఆ రిలేషన్స్ ఏంటి? సో మదరు, ఫాదరు, చైల్డ్స్. నెక్స్ట్ వన్ వాళ్ళ యొక్క సిస్టరు, బ్రదరు, సిస్టర్ ఇన్లా, బ్రదర్ ఇన్లా, మదర్ ఇన్లా, ఫాదర్ ఇన్లా. సో కంప్లీట్గా ఫుల్ ప్యాక్ అని నేర్చుకోవాలి ఈ బ్లడ్ రిలేషన్స్ అనేవి. ఒక 20 రిలేషన్స్ కనుక మీకు నేర్చుకుంటే మనం క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. యూజిక్ లాజిక్స్, మేల్ అయితే బాక్స్ గాను, ఫీమేల్ అయితే సర్కిల్ గాను, అబౌవ్ జనరేషన్ అయితే పైకి, బిలో జనరేషన్ అయితే కిందకి. సో ఇటువంటివన్నీ మనకు ఉన్నాయి మంచి టాపిక్స్. ఫస్ట్ జనరేషన్, సెకండ్ జనరేషన్, ఫిమేలు, మేలు, ఇటువంటి సింపుల్గా ట్రిక్స్ని యూజ్ చేసి మనం బ్లడ్ రిలేషన్స్ని చేయొచ్చు. సో మీకు మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది నాది. మీరు నా బ్లడ్ రిలేషన్స్ కాన్సెప్ట్ కూడా మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను, మీరు ఖచ్చితంగా ఫాలో అయితే కనుక మంచి స్కోర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ టాపిక్ క్యాలెండర్. సో ఈ క్యాలెండర్లో మనకు నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి? డేట్ ఇచ్చి, మంత్ ఇచ్చి, ఇయర్ ఇచ్చి, డే కనుక్కోవటం, మంత్ కనుక్కోవటం, ఇయర్ కనుక్కోవడం, మంచి ట్రిక్స్ ఉన్నాయి. కోడింగ్ వితౌట్ కోడింగ్ రెండు మీకు కాన్సెప్ట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కోడ్స్ ఉంటాయి, డేస్కి కోడ్ సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. అగైన్ జనవరి టు ఫెబ్ టు అప్ టు డిసెంబర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్స్ కోడ్. సో కంప్లీట్గా ఈ కోడ్స్ అన్నిటిని యూజ్ చేసి ఎలా చేయాలి, వితౌట్ కోడ్ ఎలా చేయాలి, డైరెక్ట్గా చూసిన వెంటనే ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలి అనేది సో మనం ఈ క్యాలెండర్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇందులోనే మంచి టాపిక్స్ ఉన్నాయి. సో డేట్ ఇచ్చి, మంత్ ఇచ్చి, ఇయర్ ఇచ్చి, అలానే ఫర్ సపోజ్ ఆ రోజు కనుక ఒక మండే అయింది అనుకుందాం, ఆ డేటు ఆ మంత్లో ఆ ఇయర్లో. అలానే నెక్స్ట్ ఒక డేట్ ఇచ్చి, మరొక మంత్ ఇచ్చి, ఇయర్ ఇచ్చి, ఆ రోజు ఏ వారం, ఆ రోజు ఏ డే అనేది కనుక్కోమంటాడు. లేదా థర్స్డేస్ ఎన్ని వస్తాయి ఆ మంత్లో అని కొన్ని లాజిక్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ మనం ఈ క్యాలెండర్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇందులోనే రిపీటెడ్ క్యాలెండర్స్ అని, రిపీటెడ్ కోడ్స్ అని మంచి మంచి లాజిక్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. మన కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళే కొద్దీ కంప్లీట్గా సిలబస్ అనేది మీకు కంప్లీట్గా ఇస్తాను. మీరు అది ఫాలో అయితే కనుక మీరు స్కోర్ చేయొచ్చు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో. రీజనింగ్ ఈజ్ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్, కాన్సన్ట్రేట్ ఎవ్రీ వన్. నెక్స్ట్ వన్ డైరెక్షన్స్. సింప్లీ డైరెక్షన్స్ తెలుగులో దిక్కులు అంటారు. ఫాలోయింగ్ న్యూస్. న్యూస్ మీన్స్ నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్. న్యూస్, దట్ ఈస్ ద ట్రిక్, NEWS. అండ్ ఆల్సో నార్త్ ఈస్ట్, సౌత్ వెస్ట్, సౌత్ ఈస్ట్, నార్త్ వెస్ట్. సో ఇటువంటి డైరెక్షన్స్ యూస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ చేయాలి. ఏ మ్యాన్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్ 20 meters and again he is walking 30 meters left side, then find how much distance he is traveling అని అటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం ఇందులో ఉంటాయి, డిస్కస్ చేద్దాం. అలానే ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత, అలానే పైథాగరస్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి కూడా మనం ఇందులో క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు. ఏ మ్యాన్ వాకింగ్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఏ 10 meters towards east side. Again, he turns left. Again, that point will be reach B point. Then find A to B. How much distance? So, ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం ఈ డైరెక్షన్స్లో చేస్తాం. ఇది మంచి కాన్సెప్ట్, మీకు స్కోరింగ్ వస్తుంది ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి. సో పిక్చర్ గీయకుండా కూడా ఎలా చేయాలనేది ఇందులో డిస్కస్ చేద్దాం. ఒకటే క్వశ్చన్ని డిఫరెంట్గా ఎలా ట్రయల్ చేయాలో కూడా మనకి డైరెక్షన్స్లో నేర్చుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ క్లాక్స్. సో గడియారాలు. సో ఇందులో మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి? హ్యాండ్ అండ్ ఇట్స్ మీన్స్ అవర్ హ్యాండ్స్, మినిట్ హ్యాండ్స్ ఎక్కడ కలుస్తాయి, ఒక సందర్భంలో ఏ చోట కలుస్తాయి, ఆ టైంలో సమయం ఎంత. సో ఇటువంటివన్నీ మనం ఈ క్లాక్స్లో నేర్చుకోవచ్చు. మనకు ఆల్రెడీ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. 11/2 m minus సో 30h. సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మనం
ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయకుండా ఎలా చేయాలని, ఏ ఫార్ములా 11/2 తీటా ఫార్ములాని యూజ్ చేయకుండా ఎలా చేయాలనేది మనం ఈ క్లాస్లో చేయొచ్చు. సో అటువంటి ట్రిక్స్ అనేవి నా దగ్గర ఉన్నాయి. మంచి ట్రిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సింపుల్ m/2 ఇంటూ m. సో మినిట్ డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ మినిట్, దట్ ఈస్ ద సింపుల్ ఫార్ములా ఫర్ క్లాక్. సో ఇటువంటి మంచి ట్రిక్స్ ఉన్నాయి. మన కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళే కొలది నేర్చుకుందాం. నెక్స్ట్ వన్, స్టేట్మెంట్స్ అండ్ అజంప్షన్స్. స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? ప్రకటనలు. అజంప్షన్స్ అంటే ఊహలు, ఊహించుకోవటం. ఫర్ సపోజ్ ఏ అనే పర్సన్, బి అనే పర్సన్ ఫ్రెండ్స్. బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఏ అనేవాడు, బి అనేవాడు ఒక పిక్చర్కి వెళ్ళాలనుకుంటాడు, ఒక మూవీకి ప్లాన్ చేసుకొని వెళ్దాం అనుకుంటారు. ఫర్ సపోజ్ ఆ పిక్చరు ఏ అనేవాడు ఏమనుకుంటున్నాడు మనసులో, ఈ సినిమా హిట్ అవుతుంది అని మనసులో అనుకున్నాడు, జస్ట్ ఊహించుకున్నాడు. బి అనే పర్సన్ ఏం చేశాడు, ఓకే ఈ పిక్చర్ ఫ్లాప్ అవుతుంది అని ఏం చేశారు వాళ్ళు, అజంప్షన్, ఊహించుకున్నారు మనసులో. సో వీళ్ళిద్దరూ థియేటర్కి వెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యారు. వాడు ఆ సినిమాని హిట్ గాను, బి అనేవాడు ఫ్లాప్ గాను ఊహించుకున్నారు. నెక్స్ట్ వన్, స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అగైన్ ప్రకటనలు అండ్ వాదనలు. ఇప్పుడు ఏమైంది, వీళ్ళిద్దరూ సినిమాకి వెళ్ళే ముందు డిస్కస్ చేస్తున్నారు. లేదురా ఈ సినిమా హిట్ అవుతుంది, నా మనసు నుంచి వచ్చింది. లేదు సినిమా ఫ్లాప్ అవుతుంది, హిట్ ఫ్లాప్. ఏం చేస్తున్నారు, ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతుంది ఇద్దరి మధ్య. సో వాదన, ఒకటి హిట్ అంటే ఒకటి ఫ్లాప్, ఒకటి ఫ్లాప్ అంటే ఒకటి హిట్. సో వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఏం జరిగిందండి, ఆర్గ్యుమెంట్. సో నెక్స్ట్ వన్, స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కంక్లూజన్. ఇప్పుడు ఏం చేశారు, వాళ్ళిద్దరూ థియేటర్కి వెళ్ళారు, పిక్చర్ చూసి బయటకు వచ్చారు. సో వారు ఫైనల్గా ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చారు. ఏమని, ఓకే సినిమా హిట్ ఆర్ ఫ్లాప్. సో ఒక కంక్లూజన్ కానీ రావడం జరిగింది. సో ఏ అనేవాళ్ళు, బి అనేవాడు థియేటర్కి వెళ్ళారు. ఫస్ట్ మనసులో ఏమనుకున్నాడు, ఒకటి హిట్ అని ఒకటి ఫ్లాప్ అని. నెక్స్ట్ వన్, వాళ్ళిద్దరు ఆర్గ్యూ చేశారు. ఏ విధంగా, లేదు హిట్ అవుతుంది, లేదు ఫ్లాప్ అవుతుంది. తర్వాత కంక్లూజన్కి ఏమని వచ్చారు, ఓకే ఇది హిట్ ఆర్ ఫ్లాప్. ఎప్పుడు అది థియేటర్కి వెళ్ళిన తర్వాత. సో రిజల్ట్ అనమాట. సో యాక్షన్ ఆఫ్ రిజల్ట్ హియర్, ఊహించుకోవటం, వాదన, ఫలితాలు. సో ఈ మూడింటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కంక్లూజన్స్ని మనం సిలోజిసమ్స్ అంటారు. సిలోజిసమ్స్. సో ఈ సిలోజిసమ్స్లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సమ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూ సమ్. ఇది మంచి టాపిక్. సో మనకి 3 or 5 మార్క్స్ వస్తాయి, 3 to 5 మార్క్స్. నెక్స్ట్ వన్, సమ్ నాట్, నెగిటివ్ వర్డ్స్, ఆల్ నాట్. సో ఇటువంటివన్నీ మనం ఈ సిలోజిసమ్స్లో ఇస్తాం. సో ఈ సిలోజిసమ్స్కి మీనింగ్స్ ఉండవు. ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ పెన్స్ ఆర్ పెన్సిల్స్. పెన్లు అండి, పెన్సిల్ ఏంటండి నా బొంద. కానీ ఇక లాజిక్ మనం ఆలోచించి పిక్చర్ గీసి కంక్లూజన్కి రావాలి. ఆ ఆలోచించే విధానమే స్టేట్మెంట్. ఇట్స్ మీన్స్ వాడు ఇచ్చిన దాన్ని స్టేట్మెంట్ అని, దాన్ని మనం ఏం చేయాలి, ఫైనల్గా ఒక కంక్లూజన్కి రావడమే ఈ టాపిక్గా ముఖ్య ఉద్దేశం. సో ఇవన్నీ మంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి నా దగ్గర ఉన్నాయి, డిస్కస్ చేద్దాం. సో డిఫరెంట్గా ఎలా ఇచ్చాడు, బ్యాంకింగ్స్లో, రైల్వేస్లో తక్కువ అడుగుతున్నాడు, బ్యాంకింగ్స్లో ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది సిలోజిసమ్స్. సో మెయిన్గా బ్యాంకింగ్లో ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ టాపిక్. నెక్స్ట్ వన్, కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో ఇట్స్ మీన్స్, సో ఫర్ సపోజ్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ యాక్షన్ టు అచీవ్ ఏ గోల్. సో ఏదైనా ఒక పని గోల్ గనక అచీవ్ అయితే, రీచ్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు, కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో ఇటువంటి కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి, మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇవన్నీ దేనిలోకి వస్తాయి, ఎనలైటికల్, ఇవన్నీ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్. లాజికల్ అంటే స్టేట్మెంట్స్ ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ వన్, కాజ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ సిచ్యువేషన్ రియాక్షన్. కాజ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి, యాక్షన్ అనేది ఒక కాజ్ అయితే దాని యొక్క రియాక్షన్ ఏమవుతుంది, ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సింప్లీ యాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కాజ్, రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎఫెక్ట్. సో కాజ్కే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ టాపిక్, సిచ్యువేషన్ రియాక్షన్. ఈ రెండు ఒకేసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఒక క్లాస్లో. సిచ్యువేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి, ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ని. సో మా బ్రదరు ఒక దొంగతనం చేశాడు. సో ఇప్పుడు నా మనసులో ఏమైనా ఏర్పడుతుంది, మా బ్రదరే కదా, అరెస్ట్ చేయాలా వద్దా
అనే ఒక సందేహం అనేది నాలో కలుగుతుంది. సో ఇదే నా సిచ్యువేషన్ యొక్క రియాక్షన్. ఏ విధంగా రియాక్షన్ అవుతాను? అరెస్ట్ చేయాలా వద్దా, నా బ్రదరే కదా వదిలిపెట్టేద్దామా అనే ఒక సిచ్యువేషన్ అనేది క్రియేట్ అయితే ఎలా రియాక్ట్ అవుతాం అనేదే ఈ టాపిక్. ఇందులో కూడా మంచి లాజిక్స్ ఉన్నాయి, మీకు చెప్తాను. నెక్స్ట్ వన్, సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్. సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో మనకి సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్లో ఏ వస్తాయంటే సర్క్యులర్, ట్యాబులర్, లీనియర్, బిల్డింగ్ ఇట్స్ మీన్స్ ఫ్లోర్స్, డైరెక్షన్. సో ఇటువంటివన్నీ మనం ఇందులో చేస్తాం. సో సర్క్యులర్ అంటే ఏంటి? ఫర్ సపోజ్ 5 friends ABCDE are sitting around a circular table. So first logic is first indication. ఏమని ఇస్తాడు? A is sitting from third left of B అన్నాడు. సో 5 members ఇది అనుకుంటే థర్డ్ లెఫ్ట్. సో ఇది లెఫ్ట్, ఇది ఏమవుతుంది? రైట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం దేని బేస్ చేసి డిపెండ్ చేయాలి? సో ఏ అనేవాడు ఫేసింగ్ సర్క్యులర్ టేబులా లేదా ఆపోజిట్లో కూర్చున్నాడా? సో ఈ విధంగా ఆలోచించి థర్డ్ లెఫ్ట్, ఫస్ట్ లెఫ్ట్, సెకండ్ లెఫ్ట్, థర్డ్ లెఫ్ట్, ఈ విధంగా మనం ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు ఇది ఏమైపోతుంది? రైట్ అవుతుంది. సో లెఫ్ట్ అంటే ఇది. సో ఇటువంటివి ఎప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయాలి? ఇక్కడ ఇండికేషన్స్ చూసుకోవాలి. ఈ విధంగా అయితే ఏమవుతుంది? ఈ విధంగా అయితే ఏమవుతుంది? సో ఫేసింగ్ సర్క్యులర్ టేబుల్, ఆపోజిట్ ఫేసింగ్ సర్క్యులర్ టేబుల్. సో ఇటువంటి 2 టాపిక్స్ అని మనం ఇందులో నేర్చుకోవాలి. అలాంటి టేబులర్ 4 persons సిట్టింగ్ అరౌండ్ ఏ టేబులర్ ఫామ్. నెక్స్ట్ వన్ లీనియర్ 5 persons సిట్టింగ్ ఇన్ ఏ లీనియర్. సో కండిషన్స్ ఇస్తాడు, ఆ కండిషన్ మనం బేస్ చేసుకుని డేటాని బేస్ చేసి అది గీసి దాని మీద క్వశ్చన్స్ని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఫ్లోర్స్. ఏ ఈజ్ లివింగ్ ఆన్ ఏ ఫ్లోర్, అబోవ్ బి ఫ్లోర్, బిలో సి. అలాంటి కొన్ని టాపిక్స్ అని మనం ఇందులో చూడవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ డైరెక్షన్స్. ఫేసింగ్ నార్త్, ఫేసింగ్ సౌత్, ఏ మ్యాన్ సిట్టింగ్ అని ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం ఇందులో చూడవచ్చు. సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది సో మీకు బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్లో 5 marks వస్తాయి. సో 2 కొన్ని సందర్భాలు 2 కూడా ఇస్తాడు. 2 ఇచ్చేసి 5 10 marks మొత్తం. సో ఇది కూడా మనకి ఈ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది సో మనకు ఒక 50 questions అనేవి డిస్కస్ చేద్దాం. తర్వాత మోడల్ పేపర్స్లో ఉన్నవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ పజిల్స్. సో పజిల్స్ ఏం చేస్తాడు? వాడు ఒక డేటా ఇచ్చి ఆ డేటా నుంచి మనం ఏం చేయాలి? కరెక్ట్గా ఇంప్రవేషన్ చేసి సో ఇచ్చిన డేటాని మనం కరెక్ట్ వేలో రాసి అందులో ఉన్న లాజిక్స్ని వెతుక్కొని మనం క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయాలి. సో ఇది కూడా మంచి టాపిక్. 5 marks వస్తాయి. మొత్తం డేటా అంతా చదివి రన్ చేసేటప్పటికి ఎగ్జామ్లో టైం అయిపోతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం? షార్ట్ కట్లో చేద్దాం. అలానే ఆప్షన్స్ ప్రకారం ఎలా వెళ్ళాలి ఆ విధంగా కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం పజిల్స్లో. సో ఏదైనా సో ఇందులో మెయిన్గా ఎక్కువగా ఏంటి? పర్సన్స్, బ్రాండ్స్, ఫ్రూట్స్ అని, స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్, ఆక్యుపేషన్స్ అని, డిఫరెంట్ ఆక్యుపేషన్స్, బిల్డింగ్స్. ఏ ఫ్లోర్స్లో ఒక 5 floors 5 persons ఉన్నారు. 5 personsకి 5 brands ఉన్నాయి, బైక్స్ ఉన్నాయి. అలానే ఆ 5 persons అనేవి డిఫరెంట్ ఆక్యుపేషన్లో ఉన్నారు. సో వాడు ఇచ్చిన డేటాని మన కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేసి క్వశ్చన్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయాలి. సో ఇది మనకి పజిల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ మెషిన్ అరేంజ్మెంట్. సో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ మెషిన్ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఏంటి? జస్ట్ నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది బాగా. సో వాడు ఇచ్చినది డేటాని మనం కరెక్ట్గా అరేంజ్ చేయాలి. ఫర్ సపోజ్ 2 4 6 8 10. నెక్స్ట్ వన్ 3 5 7 9 11. నెక్స్ట్ వన్ 4 6 8 10 12. ఇక్కడ వాడు ఒక అరేంజ్మెంట్ ఇచ్చాడు, ఒక మెషిన్ అరేంజ్మెంట్. 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10. సో ఇటువంటి ఈజీగా ఇవ్వడు, జస్ట్ అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నా. సో ఇదే లాజిక్ని ఏం చేస్తాడు? మరొక క్వశ్చన్ ఇచ్చి మరొక మెషిన్ అరేంజ్మెంట్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఏదైతే లాజిక్ ఉందో అదే లాజిక్ని అక్కడ అరేంజ్ చేయమంటాడు. సో అది మంచి క్వశ్చన్ ఉన్నాయి నా దగ్గర, డిస్కస్ చేద్దాం. సో డోంట్ వర్రీ.
సో అలానే బాక్స్లు ఇచ్చేసి ఫైండ్ అవుట్ ఇలా ఇస్తాడు. సో వాటిలో లాజిక్ వెతుక్కొని మనం చేయాలి. సో అందులో ప్లస్ చేయాలి, మైనస్, సంథింగ్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసి. సో డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ మనం ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ మిషన్ అరేంజ్మెంట్లో డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వన్ డెసిషన్ మేకింగ్. సో ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఏంటి? సో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ప్లాన్స్. సో ఏదైనా సరే వాడిచ్చిన పర్టికులర్ డేటాని ఏం చేయాలి, కరెక్ట్ వేలో సో అది ఎస్ ఆర్ నో అనేది మనం తెలియజేయాలి. సో డెసిషన్స్ మేకింగ్స్. సో ఇది జస్ట్ నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇదంతా ఏమవుతుంది, నా వెర్బల్ రీజనింగ్ కింద వెళ్తుంది. సో దిస్ 21 టాపిక్స్ ఆల్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు వెర్బల్ రీజనింగ్. నెక్స్ట్ వన్ నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్. ఫిగర్స్, మిర్రర్ అండ్ వాటర్ ఇమేజ్. సో ఏం చేస్తాడు, ఒక యాంగిల్ ఇచ్చి ఆ యాంగిల్లో సో మిర్రర్లో ఎలా కనిపిస్తుంది ఆ పిక్చరు, నెక్స్ట్ వాటర్లో ఎలా కనిపిస్తుంది. సో ఇటువంటివన్నీ ఎగ్జాంపుల్ అంబులెన్స్. సో కంప్లీట్గా ఆపోజిట్ ఇమేజ్. సో అటువంటివన్నీ మనం ఇందులో చేస్తాం. మంచి క్వశ్చన్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్ పేపర్ కటింగ్ అండ్ ఫోల్డింగ్. సో పేపర్ని మనకు కావాల్సిన ప్రకారం ఏం చేయాలి, దాన్ని ఫోల్డింగ్ చేసి కటింగ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఒక పిక్చర్స్ ఉంటే ఆ పిక్చర్స్ ద్వారా మనం ఇది ఫాలో అవ్వాలి. నెక్స్ట్ వన్ క్యూబ్స్. క్యూబ్స్ అంటే ఏంటి, సింపుల్గా 6 ఫేసెస్. సో 6 ఫేసెస్కి ఏం చేస్తాడు, సో అరేంజ్ చేయాలి. 1 2 3 ఆపోజిట్లో ఎవరు ఉన్నారు, 4 5 6 లేదా 2 3 5 దెన్ 3 4 5. సో ఇటువంటివన్నీ మనం క్యూబ్స్లో చేస్తాం. సో ఇది కూడా మంచి టాపిక్. నెక్స్ట్ డైసెస్, పాచికలు అంటారు. సో దీనికి ఏంటి, కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ పాయింట్ సోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయి డైసెస్కి. ఇది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం టాపిక్స్లోకి వెళ్ళే కొద్ది. ఈ 2 టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఫిగర్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మేషన్లో ఫిగర్స్ అనేవి ఉంటాయి, సాల్వ్ చేయాలి. ఇది కూడా మంచి టాపిక్. నెక్స్ట్ వన్ కౌంటింగ్ ఫిగర్స్. సో ఈ కౌంటింగ్ ఫిగర్స్ని అట్లీస్ట్ నేను ఒక 5 క్లాసెస్ చెప్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ ఒక పిక్చర్ ఇచ్చాడు ఈ విధంగా. ఫైండ్ హౌ మెనీ ట్రయాంగిల్స్. సో ఇందులో త్రిభుజాల సంఖ్య ఎంత అని ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు ఎగ్జామ్లో అడుగుతుంటాడు. చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. సో చాలా ఎగ్జామ్స్లో అడిగాడు. సో ఇటువంటి వాటికి ఈజీగా ట్రిక్కీగా ఎలా చేయాలి, చూసిన వెంటనే జస్ట్ వితౌట్ పెన్ ఎలా చెప్పాలి, 1 2 3 ఇలా వేసుకొని వేస్ట్ ఆఫ్ టైం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సింపుల్గా మనం ఎలా చేయాలనేది యూజింగ్ సమ్ ట్రిక్స్. అలానే సర్కిల్స్ కానీ, ట్రయాంగిల్స్ కానీ, స్క్వేర్స్ కానీ, రెక్టాంగిల్స్ కానీ. సో ఇవన్నిటిని మనం ఈ కౌంటింగ్ ఫిగర్స్లో నేర్చుకుందాం. సో దీనికి చాలా మంచి షార్ట్ కట్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి. సో ఇది మీకు వెర్బల్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్. సో మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కువగా యూజ్ అయ్యేది నంబర్ సిరీస్, నెక్స్ట్ వన్ ఎనలాగీ, కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్, సింబల్స్ అండ్ నొటేషన్స్, బ్లడ్ రిలేషన్స్, డైరెక్షన్స్. నెక్స్ట్ వన్ సిలోయిజమ్స్, సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్, పజిల్స్. సో ఇవన్నీ మీకు ఎక్కువగా బ్యాంకింగ్లో స్కోర్ చేసేది. ఇట్స్ మీన్స్ ఎక్కువగా ఉండే టాపిక్స్ ఇవి. అన్నీ ఉపయోగమే, కాకపోతే ఇవి ఎక్కువగా మీరు ఫోకస్, ఇట్స్ మీన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సిన టాపిక్స్. సో వీటిని నేను కంప్లీట్గా ఫుల్ ప్యాకేజ్ సిలబస్ అనేది మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మనం ఏదైనా ప్రిపరేషన్ చేసాము అంటే, ఒక టాపిక్ నేర్చుకున్నామంటే ఆ టాపిక్లో కంప్లీట్గా రావాలి. ఏదో కొంచెం కొంచెం నేర్చుకున్నాము అంటే కుదరదు. చాలామంది నేను గమనించాను, ఇన్స్టిట్యూట్లో వర్క్ చేశాను కాబట్టి ఒక్కొక్కరు 2 or 3 times అనే కోచింగ్ తీసుకోవటం. సో అన్నిసార్లు కోచింగ్ తీసుకోవటం వల్ల నాకు తెలిసింది ఏంటంటే, ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ అయినా లేకుండాలి, టైంపాస్ అయినా రావాలి, లేదా ఒక్కొక్కసారి కొంచెం కొంచెం నేర్చుకొని 3 times ఫుల్గా నేర్చుకుందాం అనే ఆలోచన అయినా కలిగి ఉండాలి. లేదా ఇంకా రకరకాల కారణాల ద్వారా చాలామంది ఎక్కువ టైమ్స్ కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు. సో వితౌట్ కోచింగ్ జస్ట్ చాలా ఫ్రీగా నేను కంప్లీట్ ఫుల్ ప్యాకెడ్ సిలబస్ అనేది మీకు నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది.
సో నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే ఫైనల్గా మీరు ఏ టాపిక్లో ఏ క్వశ్చన్ చేసినా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆ టాపిక్లో నేర్చుకునేటప్పుడు పర్టికులర్ మోడల్ దగ్గర ఆ క్వశ్చన్ని ఇదే విధంగా కాకుండా ఇంకో రకంగా ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనే విధంగా మీరు ప్రిపేర్ అయితేనే మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో సక్సెస్ అవ్వగలరు. లేకపోతే మాత్రం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో మన ఈ కాంపిటీషన్లో ఎక్కువగా అందరినీ దాటి వెళ్ళాలి అంటే మనం ఏం చేయాలండి? హార్డ్ వర్క్ కన్నా స్మార్ట్ వర్క్ అనేది చేయాలి. సో ఈ కంప్లీట్ సిలబస్ అనేది మీకు నేను ఒక 45 డేస్ స్కెడ్యూల్స్గా కంప్లీట్గా సిలబస్ని మీకు నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో రీజనింగ్ అనే కాన్సెప్ట్స్లో కంప్లీట్గా ఇవ్వబోతున్నాను. సో మీరు కనుక డైలీ నోటిఫికేషన్ కనుక ఫాలో అయితే కంప్లీట్గా 45 డేస్లో సిలబస్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు. రాబోయే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకి మీరు ముందుగానే ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే మీరు మంచి స్థాయిలో ఉన్నత స్థాయిలో ఫ్యూచర్లో ఉండొచ్చు. సో ఇది మన క్లాస్. సో ఈ క్లాస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, లేదా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ఐ హోప్ ఎంజాయ్డ్ దిస్ సెషన్. ఇఫ్ హెల్ప్ ఫర్ యూ, like, share and subscribe to our channel. Thank you. Have a nice day.